सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शैरन ते तुसी देख रहे हो एरुडिशन स्टडीज़ दा ऑफिशियल चैनल। इस सैशन दे विच असी डेली ही आधुनिक कवियां नू डिस्कस करते हैं, जिस दे विच अज असी डॉक्टर जगतार नू करना है। जेडे स्टूडेंट्स पहली बारी सैशन नू देख रहे हैं उन्हां नू मैं दस दियां कि एरुडिशन स्टडीज़ दे चैनल दे उपर पंजाब दे जिन्ने भी एग्जाम हुंदे हैं सारियां दी ही तैयारी बहुत डिटेल दे विच करवाई जाती है। तुसी जेडे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ प्लेलिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सर्च करके और अपने मतलब ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ देख सकते हो। ओके, ਅੱਜਕੱਲ ਅਸੀਂ UGC नेट एंड मास्टर केडर 2022 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ एरुडिशन स्टडीज़ ਚੈਨਲ ਦੇ प्लेलिस्ट ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ जो असी इन्हां दिनां दे विच कीते ने। ओके, और इत्थे तुहानूं डेली दे 2 लैक्चर मिलते हैं। एक लैक्चर तुहानूं रिकॉर्डिड फॉर्म दे विच मिलदा है और दूसरा लैक्चर तुहानूं लाइव मिलदा है। ओके, लाइव असी डेली शाम नूं 6:30 बजे आउंदे आ, जिस दे विच असी किसी एक आधुनिक कवि नूं डिस्कस करीदा आ। और एक तुहानूं लाइव सैशन मिलदा है हर संडे नूं, जो असी पूरे हफ्ते दे विच पढ़िया हुंदा है उस दा टेस्ट हुंदा है। ओके, और ये टेस्ट सुबह 11 बजे हुंदा है संडे नूं लाइव। ओके, ते जेडे टेस्ट है उन्हां तो तुहानूं पता चलदा है कि तुसी पूरे हफ्ते विच किन्ना सिक्ख्या। देखो कई बच्चे की करदे आ, कल्ले MCQ पढ़ के चले जांदे आ। कल्ले MCQ पढ़न दे नाल पेपर क्लीयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर तां डायरैक्ट तुहाडा पढ़िया होया MCQ आ गया तो तुसी आंसर कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आया फिर की करोगे? ऑब्वियसली तुहानूं थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। थियरी पूरा हफ्ता पढ़ो, उस तो बाद लास्ट ते संडे नूं आके MCQ फॉर्म दे विच टेस्ट दे दो, तां दोनों ही चीज़ां तुहाडियां कवर हो जांदियां। ओके, स्टार्ट करिए फिर डॉक्टर जगतार जी नूं। जदों असीं बिल्कुल पहली स्लाइड देखी तां साडे सामने 2 कवितावां दियां पार्ट्स आ रहे हैं और एक इन्हां दी कोट है। ये मैं तां रखी है ताकि तुहानूं इन्हां दी प्रवृत्ति पता चल जे। पहला है हर मोड़ ते सलीबां, हर पैर ते हनेरा, फिर असीं रुके ना, साडा भी देख जेरा, पत्थर ते नक्श हन, मैं मिट्टी ते तां नहीं हाँ, जिन्ना किसे मिटाया हुंदा गया डुंगेरा। इत्थों तुहानूं पता चल रहा है कि डॉक्टर जगतार दी परसनैलिटी किस तरह दी है। ये हार ना मनण वाले लोकां दे विचों सी। अगला देखो जरा, किस तरह मेरे राहां अजकल उतरदी शाम लिख, के अजे कच्चे घरां विच है मुहब्बत दा नाम लिख, कि अजे भी अलड़ा पटवारियां नूं कहंदियां जिंद साडी कागज़ां विच यार दे तू नाम लिख। इत्थे तुहानूं पता चल रहा है कि इन्हां ने प्यार दी भी गल कीती है, इन्हां ने पंजाबी सभ्याचार दी भी गल कीती है, इन्हां ने पुराने समयां दी भी गल कीती है। ये दोनों ही कोट पहला पेपरां विच पुछियां जा चुकियां है कि किन्हां दी लिखी हुई है, तां याद रखोगे डॉक्टर जगतार दी। ठीक है जी। अगे इन्हां दी खुद दी वर्डिंग है, जिस तो सानू पता चलता है कि यह अपनी रचनावां नूं किन्ना प्यार करदे सी। ये कहंदे हैं मैं अपनी मौत तां वेख सकदा हाँ, पर अपने दर्द ते अपनी रचना दी मौत नहीं देख सकदा। यानी ये अपनी जिंदगी नालों भी ज़्यादा अपनी रचनावां नूं, अपनी कलम नूं प्यार करन वाले इंसान सी। ओके, ये भी कोट पेपर दे विच इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इस पूरे सैशन दे विच जो भी करवाऊंगी उस दे विच ऐदां दा कुछ नहीं होना जो तुहाडे पेपर च ना आ सके। ठीक है, तो इसलिए हर एक लाइन दे विचों क्वेश्चन बनता है, ध्यान नाल समझना। हुण असीं देखदे हां इन्हां दी बेसिक जानकारी। जन्म होया 23 मार्च 1935, पिंड राजगोमाल, जिला जलंधर, और यह किसान परिवार दे विच पैदा होए सी। इन्हां दे पिता जी दा नाम नत्था सिंह, माता जी दा नाम गुरचरण कौर। इन्हां दी मौत होई 30 मार्च 2010 नूं, जदों साडा देश हाले आज़ाद नहीं सी होया। उस तो पहला ही अपनी भैन कोलों पाकिस्तान के शेखोपुर विच रहिंदे सी, उत्थे ये पढ़ाई करते सी ते ये 4थी क्लास दे विच सीगे। और ये कित्थे आ गए जी? इंडिया दे विच आ गए। इन्हां ने MA कीती हुई है, पर 1 या 2 भाषावां विच नहीं बल्कि 3 भाषावां दे विच। तां ये तीनों ही तुहानूं पता होनियां चाहीदियां, बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाबी, उर्दू और फारसी, ये 3 भाषावां दे विच इन्हां ने MA कीती। उस तो बाद इन्हां ने अध्यापक दे वजों नौकरी कीती है हुशियारपुर दे सरकारी कॉलेज दे विच। 1993 दे विच ही ये इत्थों रिटायर होए सी, सेवा मुक्त होए सी। अक्सर ही मैं तुहानूं बोलिया होया है
कि ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ UGC ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਵਾਰਡਸ ਤੋਂ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜੁਗਨੂ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜੁਝਾਰੂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਹੈ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤਲਖੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੰਗਲੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਛਾਣ ਕਿਸਨੇ ਦਵਾਈ? ਤਲਖੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਲਖੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ? ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਜਗਤਾਰ ਪਪੀਹਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲਾ ਜਗਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਕਵੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਹ ਕਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹੀਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤੁਲ ਹੈਦਰ ਦੀ ਰੈਡ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਸਨੇਕਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਫਿਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਓਕੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 200 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਔਰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ? 200। ਓਕੇ, ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਓਕੇ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਅਣਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਅਨੁਕੂਲ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਦਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਜਗਤਾਰ ਕਾਵ। ਕਦੋਂ ਆਈ? 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਤਲਖੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ 1960 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ। 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਈ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਨਕਸ਼ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ 1976, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 1985। ਫਿਰ ਹੈ ਚਨੁਕਰੀ ਸ਼ਾਮ 1990। ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪੀ ਹੈ ਔਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 92 ਔਰ 95, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 1999, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 2001। ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 2003, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸੀ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਖੂਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੀ ਹਰ ਡਾਲ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਾਗਰ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹਵਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਵੇ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਤ ਲਿਖੀ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਹੈ ਝੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੜਦੇ ਨਾ ਪੱਤ ਵੇਖ ਤੂੰ, ਖਿੜਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵੇਖ, ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਡਰ ਔਰ ਵਸੀਅਤ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਾਗਰ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਇਹ, ਔਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਵੇ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਤ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਪਤਝੜ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਝੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਤਝੜ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਾਰ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਝੜਦੇ ਨਾ ਪੱਤ ਵੇਖ ਤੂੰ, ਖਿੜਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵੇਖ। ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਡਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਗਤਾਰ ਨਾਲ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਡਿਸੈਂਟ, 100 ਪੋਇਟਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟਰੀ ਟੁਡੇ, ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟਰੀ, ਸਨੇਕਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਐਂਡ ਫੋਰਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਓਕੇ। ਇਹ 6 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਨਮਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਲਈ 1995 ਚ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 1980 ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ 1980। ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। 1992 ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਜੋਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜੋਸ਼ੀ ਆਏਗਾ, ਓਕੇ। ਫਿਰ 1995 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਐਂਡ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੁਰਸਕਾਰ 1995 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 1957 ਚ ਛਪੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਇਹ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਗਜ਼ਲਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੇਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਗਜ਼ਲਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਪੇਂਟ ਚੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਮੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ 268 ਗਜ਼ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਏਗਾ ਜਗਤਾਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਦੈਨ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੈੜਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਗੀਤ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤਲਖੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਐਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਔਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗਾਂ, ਆਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟ ਬੋਲਿਆ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਕੇਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 200% ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਨਕਸ਼। ਨਕਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਨਕਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ। ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਔਰ ਗਮੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਭੇਦ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ। ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਆਦਮੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਵੈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਚਨਾ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੈ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਨੀ ਲੁਕਾ ਨੇ ਗਿਰਗਿਟ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਤੇ ਝਾਕਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦੋ ਤਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਕੇ ਬਣਦੇ ਜਾਈਏ ਜਲਕਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸੁਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਆਦਮੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਨੂ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਛਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ? ਸੇਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਸੀਅਤ, ਕਰਫਿਊ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ, ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ।
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਕਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕ ਹੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ, ਮੰਦਰ, ਮੰਗਤੇ ਔਰ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ। ਓਕੇ, ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਆ। ਚਿੱਤਰ ਭੇਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਖੂਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਏ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਅਣਮੁੱਕ ਸਫ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।